In the economy is the market, right? Total economy is being influenced by the word which is market. కాబట్టి మార్కెట్ అనే పదం చుట్టూ ఎకానమీ తిరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దాని మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. దెన్ వీ ఎంటర్ ఇంటూ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది. సో మార్కెట్, ఓకే, మీరు ఎస్టర్డే విన్నారు కాబట్టి కంఫర్టబుల్, రైట్? మార్కెట్ మీన్స్ మీటింగ్ టు ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్, రెండు వ్యతిరేక శక్తులు మీట్ అవుతాయి. అందులో రైట్ ఒకటి, రైట్ తీసుకునేవారు, రైట్ ఎస్ ఇచ్చేవారు, రైట్? దెన్ తీసుకునేవారిని ఏమంటాం? టేకర్, ఇచ్చేవారిని ఏమంటాం? గివర్, రైట్? సో గివర్ గివ్స్ వాట్? Very nice. Giver gives very good economy, isn't it? Economy constitutes goods and services, isn't it? Right. So the taker, okay, taker gives something to giver to get goods service. What is given by the taker? Cash. That is money. So this is money supply. This is goods supply, isn't it? So within the goods services, goods are so important than services. వస్తు సేవల్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే వస్తువులు ఇంపార్టెంట్. అందుకోసం ఏం చేసిన నేను జిఎస్ అని రాశాను. జిఎస్ స్టాండ్స్ ఎస్, ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, రైట్, దీంట్లో ఓకే. సో ఈ టేకర్ మనము ఎకనామిక్స్లో డిమాండ్ అంటాం. ఏమంటాం? డిమాండ్. గివర్ని ఏమంటాం? సప్లై అంటాం. రైట్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ పర్సన్ టేకింగ్, దట్ ఈస్ డిమాండ్. All persons taking in India. For example, one person buying something, that is demanding something. All persons, total population in the country purchasing goods. The word is AD. AD stands for aggregate demand. What is this? Aggregate demand. దీన్ని మనము సమిష్టి డిమాండ్ అంటాం. టోటల్ డిమాండ్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 142 crore people taking breakfast. That is aggregate demand. Okay, not a single demand. Okay, aggregate demand. So we have to fulfill the total persons who are residing in the country for providing goods and services. Okay, that is aggregate demand. తెలుగులో ఏమంటామండి? సమిష్టి అందరికి. సో at the same as point, what is the word is to be used here? For example, we are using AD here. Yes, A stands for, that's all, aggregate supply, isn't it? Aggregate supply. ఓకే, దీన్ని సమిష్టి సప్లై అంటాం. ఏమంటాం? సమిష్టి సప్లై. పాయింట్ అర్థమైందా? అది. సో డిమాండ్ ఈజ్ సింగులర్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ప్లూరల్. సప్లై ఈజ్ సింగులర్, అగ్రిగేట్ సప్లై ప్లూరల్. ఇది ఏకవచనం, ఇది బహువచనం. సో demand is, this is microeconomics. Okay, aggregate demand is macroeconomics. Micro means, yes,
Macro means total. Total. You see here again supply. One person supply. That is micro, isn't it? Can you marker Moraiston? Sai? They are feeding you. ఒకటి ఒకటి దొరుకుతుంది పెద్దది చెప్తాను నేను. పెద్ద మార్కర్ ఉంటుంది. మార్కెట్లో చూడ ఒకసారి ఒకరోజు వస్తే 2-3 days వస్తుంది. ఓకే, మైక్రో అగ్రిగేట్ సప్లై, వెరీ నైస్, మైక్రో, రైట్, ఇజంట్ ఇట్? సో మైక్రో ఎకనామిక్స్, మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ ఇన్కమ్. National income means all persons income, either micro or macro. So your national income chapter comes under macroeconomics, isn't it? Right, this is macro. So for example, okay, we are importing the goods from abroad, that is import. Import means taker is a demand, isn't it? On the same line, supply, export, supply, export, supply, import, export. Export is supply, export is economy, export giver, export is part, right? Okay, so this is right. The taker having money supply. Money supply is minted by Reserve Bank of India, isn't it? Reserve Bank of India, Reserve Bank of India. So on the same line, your giver, yes, Ministry of Finance, Ministry of Finance, Ministry of Finance, right? Okay, Ministry of Finance, right? Okay, so right, Ministry of Finance, supply. As I told you, right, to maintain right demand, to maintain right, yes. So here we are taking measures, monetary measures. Same line, fiscal measures, fiscal measures. Monetary measures మన తెలుగులో ఏమన్నా? ద్రవ్య చర్యలు. Nice, ద్రవ్య చర్యలు. And the same line, the word which is used here, కోశ చర్యలు, కోశ చర్యలు. ఓకేనా? Fiscal measures, monetary measures, monetary measures. So MM must be equal to FM, RBI must be equal to MOF, import must be equal to exports, then demand must be equal to supply, money supply must be equal to good supply, then total money supply, it is national income. National income. Okay, total national income. So national income must be matched with economy. Taker must be matched with giver. Yes, this is the economy. So total economy, right? So every moment we should try to match these two opposite forces. Otherwise, we are going to face the problem. The problem is economic problem. So in order to avoid the economic problem, we should try to balance these two opposite forces. ఈ రెండింటిని సమానం చేస్తే మనకు సమస్యలు ఉంటాయి. ఇది ఒకవేళ చేయకపోతే ఏమైతే సమస్యలు వస్తాయి. ఓకే, సో మిస్ మ్యాచ్, ఓకేనా, మిస్ మ్యాచ్ leads to economic problem. Economic problem may be, yes, bidarikum. This is poverty. Okay, poverty. Then nirudyogam, unemployment. Then asamanata, that is inequality. Asamanata, asamanata, that is inequality. Then asamanata, that is inequality.
inequality. So how, right, inequality seems as a problem. అసమానతలను మనం ఒక సమస్య లేకపోవచ్చు. సింపుల్ చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్ చూడండి, ఇక్కడ సమాజం ఉంది, సమాజంలో రిచ్ కొందరు ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ పూర్. దిస్ ఈస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఫ్యూయర్ పీపుల్ ఆర్ రిచ్, ద రెసిడ్యువల్ పీపుల్ మెజారిటీ పూర్. ఇస్ ఇట్? దిస్ ఈస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. మరి సమస్య ఏంటి? సమస్య ఏంటంటే these pure people, rich people can handle the factors, production, they only become richer, then class are taking place, గొడవ స్టార్ట్ అవుతుంది ఉన్నోని మధ్య లేని మధ్య, haves and have nots. అర్థమైందా? సో తర్వాత ఏమైతుందంటే వీళ్ళే ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు కావాలని ప్రాఫిట్స్ కోసము ప్రైస్ ను పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. దే ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్, ఓకే, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోనోపోలీ, దెన్ దే కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గ్రాబ్ ద ప్రాఫిట్స్. లాభాలను చేజిక్కించుకునేందుకు ఏం చేస్తారు? ధరలు పెంచుతారు. ధరలు పెంచితే ఏమొస్తారు? ఇన్ఫ్లేషన్. ఇస్ ఇట్? ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇన్ఈక్వాలిటీ లీడ్స్ టు yes. For example, petrol production in the world, only 10 countries, OPEC, yes, Organization of Petroleum Exporting Countries, they can handle 60% of the petrol in the world. Only 10 countries can handle 60% of the petrol. That's why frequently they can increase the barrel price. లాభాల కోసం చేసేవాడు చేస్తాడు. అప్పుడు పెట్రోల్ ధర యాక్చువల్ దాని ధర 25 రూపాయలు, మన దగ్గర 100 రూపాయలు దాటింది బార్డర్లా. యాక్చువల్ వాని కంట్లో పోయి మనం కొంటే 10 రూపాయలకు వస్తుంది, 10 రూపాయలకు వస్తుంది పెట్రోల్. పాయింట్ మీకు అర్థమైందా? ఇది కాన్సెప్ట్. సో డోంట్ ఎంటర్టైన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. అర్థమైందా? ఓకే, అంటే మీరు అనొచ్చు అందరూ సమానంగా ఎట్లా ఉంటారు? అందరూ సమానంగా ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉండాలి, అసమానతలు తక్కువ ఉండాలి. 100% సమానత్వం ఉండదు. నో కంట్రీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 100% ఈక్వాలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100% సమానత్వం అంటే ఏంటి? మీ ఇంట్లో 2 చైర్లు, నా ఇంట్లో 2 చైర్లు, 2 గంటలు, 2 గంటలు. I'm talking about economics, not people. You have to adjust. 4 అయినా కానీ 2 చెంచాలు ఉండాలి మీ ఇంట్లో. కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే సమానత్వం అంటే ఈక్వాలిటీ అంటే 100% నాట్ పాసిబుల్. వై? బికాస్ person to person the abilities are varied, person to person the earning power also varied. So 100% ఈక్వాలిటీ highly impossible. చెప్పేది ఇప్పుడు 100% ఈక్వాలిటీ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us imagine we are having 2 chairs, you are also having 2 chairs. 2 spoons we are having, 2 spoons you are having. Let us imagine the word is named as communism. That is communism. 100% equality. 100% equality named as communism. No country reached so far communism. Understand that? Yes. So Mr. Karl Marx assumed, to realize communism కావాలన్నాడు. బట్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఇప్పటికి ఏ కంట్రీ మరి ఏం సాధించినాయి? సోషలిజం అంటే ఏంది? పార్షియల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సోషలిజం అంటే ఏంటండి? ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కొంచెం ఇన్ఈక్వాలిటీస్. అర్థమైందా? అది కాన్సెప్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఒక ప్రాబ్లం. ఏమైంది ఇన్ఈక్వాలిటీ వల్ల? ఏమొస్తుంది? Few people handle the economy, they only enjoy the goods and services. It's very dangerous. So according to Karl Marx, okay, if the situation goes on, what happens? Yes, we have a class war between haves and have-nots.
ఇట్లా మనోడు రెచ్చగొట్టిండు ఎవరు మిస్టర్ కార్ల్ మార్క్స్. అట్లా ఒక 10-15 దేశాల్లో పెద్ద విప్లవం వచ్చేసింది. దాంట్లో బాగా బెనిఫిట్ కంట్రీస్ రష్యా, చైనా, జెకోస్లోవియా, వియత్నాం, కొన్ని కంట్రీస్ బాగా అయినాయి. మన దగ్గర కూడా వెస్ట్ బెంగాల్, కేరళలో కొంచెం కమ్యూనిజం. పాయింట్ మీకు అర్థమైందా? సో ఇన్ఈక్వాలిటీ అసమానత ఆర్థిక సమస్యనా కాదనండి? ఆర్థిక సమస్య. బట్ డోంట్ ఎంటర్టైన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో whenever mismatch between demand and supply, then we can see economic problem may be visible in different variables. You see, for example, as I told you, stunting, మరుగుజ్జుతనం అంటారు, స్టంటింగ్, వేస్టింగ్, బరువు లేకపోవడం, వేస్టింగ్, మాల్ న్యూట్రిషన్, ఓకే రైట్, దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ మనం చదువుకుంటాం ఫ్యూచర్లో, ఇవన్నీ వస్తాయి, త్వరలో వస్తుంటాయి ఇవన్నీ. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ ద ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సరే ముందుకు వెళ్దాం, ఈరోజు క్లాస్కి వెళ్దాం. ఇది రికార్డింగ్ కాలేదు, అందుకోసమే చేసినాం. రైట్, now we have to move into this dama. Right, so we are going to deal in detail about monetary measures and fiscal measures in the concerned chapters. దాన్ని ఏమంటారు మనం, బడ్జెట్ ఉంటుంది, బడ్జెట్ అందులో వస్తాయి. ఇప్పుడు అవసరం లేదు, సందర్భంగా చెప్పాను ఇక్కడ. కాబట్టి అవర్ నేషనల్ ఇన్కమ్, మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఆర్ మాక్రో ఎకనామిక్స్? మైక్రో, నాట్ మాక్రో. నేను తగ్గితే మీరు కావద్దు, మైక్రోనా మాక్రోనా? మ్యాక్రో వస్తుంది. ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ మైక్రో, ఆల్ ఆర్ ఇన్కమ్ మైక్రో. అయిపోయింది పాయింట్. రైట్, ఇక్కడ ప్రాబ్లం కదా. రైట్, కాబట్టి ఈ మిస్ మ్యాచ్ వల్ల ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్పాను, మిస్ మ్యాచ్ వల్ల ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్పాను, డిఫ్లేషన్ వస్తా అని చెప్పాను. వస్తుందా? వెన్ డిఫ్లేషన్ కమ్స్, సప్లై గ్రేటర్ దాన్ డిమాండ్. ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుందని చెప్పానా? ఇన్ఫ్లేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? డిమాండ్ గ్రేటర్ దాన్ సప్లై. తర్వాత డిఫ్లేషన్, ఇన్ఫ్లేషన్ లీడ్స్ టు రిసెషన్ లీడ్స్ టు డిప్రెషన్. These are all problems which are occurred because of imbalance. ఈ సమస్యలు ఎప్పుడు వస్తున్నాయి? అసమానతలు. ఏ అసమానతలు? అది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్బీఐ వీళ్ళు ఏం చేయాలా? రెండు సమానం చేయాలి. అట్లే ఎకానమీ ఉంటుంది, వేరే ఎకానమీలో ఏ ఉండదు. అదే మీరు పేపర్ చూడగానే తెలుస్తుంది, ఆ పేపర్లో సమస్య వచ్చిందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓహో, ఇది మిస్ మ్యాచ్, ఇది వస్తుంది. పేపర్ చూడగానే అప్పుడు వస్తుంది ప్రాబ్లం. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాడు, దీంట్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది. అదే రిసెషన్ అంటాడు, ఏదో అంటాడు. ఏదో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఈ మిస్ మ్యాచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ఉంది. ఎస్, గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది. ఓకే, ఎక్స్పెండిచర్. రైట్, గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ 100 crores, expenditure 1000 crores. Let us imagine. Then deficit. The deficit, budget deficit, isn't it? Budget deficit. Ante the income of the government, expenditure of the government must be match each other. ప్రభుత్వ ఆదాయము వ్యయము సమానంగా ఉండాలా అంటే రెండు వ్యతిరేక ఆదాయం. అదే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ అంటే తీసుకోవడం, డిమాండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవ్వడం, సప్లై, అంతే కదా. డిఎస్ మారుతకు నేను అదే చెప్పాను. అందుకోసం మనకి ఏమిటి పెట్టేదంటే, ఇస్తావు సప్లై, తీసుకుంటావు డిమాండ్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఇన్కమ్ అంటే గవర్నమెంట్ గెటింగ్ మీన్స్ డిమాండ్, ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ గివింగ్, సప్లై. There mismatch leads to BD means budget deficit. So government resorts towards debt for how much amount? 900 crores needed. Why? Because how much income it is getting? 100. How much expenditure done? 1000. How much difference? 900. 900 crores must be borrowed by the government. Okay. The word 900 named as FD means fiscal deficit. What is this?
ఫిజికల్ డెఫిసిట్ తెలుగులో కోశ లోటు. ఏం లోటు? కోశ లోటు. కోశ లోటు అంటే చెప్పండి. Fiscal deficit is a deficit, okay, in which government borrows the money in one financial year to match income and expenditure. కాబట్టి ఒక సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం చేసే అప్పును ఏమంటాం? కోశలోటు. అమే కరెక్ట్? ఒక సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం చేసే అప్పును ఒక సంవత్సరం, అంతే కదా? ఎస్. కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇన్ పేపర్స్. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఏం లేదు, అప్పు. ఎవరు చేస్తారు అప్పు? గవర్నమెంట్. ఎస్. ఎప్పుడు చేస్తుంది? ఇయర్లో. సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈస్ ద డెట్. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈస్ ద డెట్ done by the government in one financial year, named as fiscal deficit. Fiscal deficit also one of the problems. Okay, FD also economic problem. FD means not fixed deposits. Fiscal deficit. Is it? Right. Over. Fiscal deficit. FISCAL. Fiscal deficit. Fiscal deficit. అయిపోయిందండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ imports exceeds exports, also deficit, but trade deficit. Yes, trade deficit. Whenever import exceeds exports, దిగుమతుల కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది లోటు అవుతుంది. అది ఏం లోటు? అది వాణిజ్య లోటు. ఏమంటాం? వాణిజ్యం. సో ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఆల్సో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం, ఇజంట్ ఇట్? అంతే కదా? ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఆల్సో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? ఎస్. డౌట్ ఉంది ఏమన్నా? సో poverty, unemployment, inequality, stunting, wasting, malnutrition, deflation, inflation, recession, depression, fiscal deficit, trade deficit, all are which are occurred due to imbalance between two opposite forces. The opposite forces are demand and total demand, aggregate demand, total supply, aggregate supply. ఇది సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం, ఇది స్థూల అర్థశాస్త్రం, సూక్ష్మ స్థూల. అర్థమైందా పాయింట్ ఇక్కడ? ఎస్. సో కాబట్టి ఇదంతా మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎకానమిస్ట్లకు పెద్ద ఏరియా, చాలా సెన్సిటివ్ ఏరియాస్. చిన్న ప్రాబ్లమ్ వస్తే అవుట్. అర్థమైందా? సో చిన్న తప్పు జరిగింది మొత్తం కంట్రీ మొత్తం రోడ్డుకి వస్తుంది. శ్రీలంక అట్లే అయిపోయింది. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలన్నా కానీ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూర్చోబెట్టి చేయాలి. లేదు 2 ఇంగ్లీష్ ముక్కలు రాగా నేను కూడా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అంటే అయిపోతాం. ఇలా కంట్రీస్ అని అట్లా అయిపోయినాయి. బట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎందుకోసం ఇంత లాజిక్ ఉంటుంది ఇక్కడ. చిన్న ప్రాబ్లం. ఓకేనా? రైట్. తీసేదేమండి ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎందుకంటే గ్రూప్ 1 రాసేటప్పుడు ఈ లాజిక్ తెలవాలి కదా. ఇలా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది. ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది? ఇక్కడ ఏదో మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది. మిస్ మ్యాచ్. ఏం మిస్ మ్యాచ్? లేబర్ డిమాండ్ నాట్ మ్యాచ్డ్ విత్ లేబర్ సప్లై. 100 jobs they are asking, but we are having only 50 jobs supply. The demand exceeds supply. That is unemployment. Am I correct? So whatever the problem which is generated, yes, the reason was mismatch between demand and supply. Find out in the this is the man. No doubt. So ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి. రాష్ట్రపతి ఇవన్నీ పదాలు ఉపయోగిస్తుంటారు. సో బడ్జెట్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్, చాలా ఉన్న డెఫిసిట్ వస్తాయి అవన్నీ. బట్ మీకు ఒక సెంట్రల్ పాయింట్, దీన్ని ఏమంటారు? సెంట్రల్ పాయింట్ అంటారు. ఓకే. సో ఇక్కడ టోటల్ ఎకానమీ, ద హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లైస్ విత్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. సో
డౌట్ వస్తుంది. ఇండియాకు దీన్ని మనం సిబిఐ అనాలి. సిబిఐ, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎవ్రీ కంట్రీ ఇస్ హావింగ్ వన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్. ఓకే, బట్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్? సో every scheduled commercial bank, for example SBI, need to park some reserves with the Central Bank of India. That's why our Central Bank of India named as Reserve Bank. ప్రతి బ్యాంకు కొన్ని నిలువలు ఎక్కడ పెట్టాలా? కాబట్టి మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏమన్నాం? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నాం. అర్థమైందా? కాబట్టి ప్రతి షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ రాసుకోండి. ప్రతి షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంకు ఆర్బీఐ వద్ద కొన్ని నిలువలు ఉంచాలి. అందువల్ల భారత కేంద్ర బ్యాంకును డిపాజిట్ నుంచి కొంత సిఆర్ అంటే క్యాష్ రిజర్వేషన్ అంటారు, తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, ప్రతి షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంకు ఎంత అండి? కొన్ని నిల్వలు ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచాలి. అందువల్ల భారత కేంద్ర బ్యాంకును ఏమంటారు? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఎవ్రీ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ need to park some reserves. Every scheduled commercial bank need to park some reserves with the Central Bank of India, hence named as with the Central Bank of India, Reserve Bank of India. So why we call it as Reserve Bank of India? Reserves of banks. Okay, so what are the banks? The banks named as SCB. SCB stands for Scheduled Commercial Bank. Scheduled Commercial Bank అంటే ఏంది? చూడండి, ఇక్కడ SCB అంటే షెడ్యూల్ అంటే ఏంటంటే 1934 ఆర్బీఐ యాక్ట్ సెకండ్ షెడ్యూల్లో పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. షెడ్యూల్ కదా మనకు ఆర్బీఐ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1935. చట్టం ఎప్పుడు వచ్చింది? యాక్ట్ 34. సో ఆ సెకండ్ షెడ్యూల్లో కొన్ని బ్యాంకులు పేర్లు నమోదు చేసుకుంటాయి. ఎస్బీఐ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్, ఎస్సీబీ. వై? బికాస్ మస్ట్ బి ఎన్రోల్డ్ విత్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ సెకండ్ షెడ్యూల్. ఓకే, దెన్ అనదర్ వర్డ్ కమర్షియల్. Commercial means, what do you mean by commercial? Commercial means here, if a bank gives loans to all sectors of the economy. Agriculture bank gives loans to agriculture. Industry bank gives only industries. Housing bank gives only houses. But scheduled commercial bank giving loans to all sectors. SBI gives loans to industry, housing, agriculture, everything. That is commercial. Commercial means అన్ని రంగాలకు, ఏ బ్యాంక్ అయితే అన్ని రంగాలకు రుణాలు ఇస్తుందో దాన్ని వాణిజ్య బ్యాంక్ అంటారు. వాణిజ్య బ్యాంక్. ఫినిష్? నో డౌట్స్? ఓకే, సో రైట్. సో నౌ SCBs. SCBs means maybe private sector, maybe government sector, maybe foreign sector. Every bank is eligible to enroll with the Reserve Bank of India. ప్రతి బ్యాంకుకి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అనుకోండి, చాలా పవర్ఫుల్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ HDFC is a SCB. SCB means Scheduled Commercial Bank. It is enrolled with RBI. Has to follow the norms of the RBI. కదా, RBI నిబంధనలు పాటించాలా. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ SBI. Here HDFC
Here SBI, foreign banks. For example, Citibank, Citibank. Many banks are there. Citibank.